жерге таштаган оңой эмес. Айып пайгамбар канча аял бала чакасы мал дөлөт болсо бардыгы бир жолдо жок. Келеле баласы эмес. Риваяттарда келет 7 кызы. 14 баласы аягы ал 14 баласы мал дөлөт. Çok hissediyor. Kançaçı rivayetlerde 18 yıl üzgünlüksüz olman, yok tilinden bir yolda arızlanlar. Tili arızlanlar. Ya Allah bir doğrultan demiş. Şu sabır doluğa karşı olup Allah'sın даже bakıldan emez. Allah bilet de demiş. Ayağını ayıktan, siz dua olsanız da ben Allah'tan şifa versin de şifa verse hiç gelmemez. Ne dedi? 70 yıl Allah'tan жақшылықтарын, nimetlerini görüp, bir 7 yıl orup alsam, şuna mende Allah Teala'dan emin arzlanıp sorayım dedi. Ahirinde bir sebep olup, ya Allah. Ama ötüyor kadar en çekici. Sen ayın kılıçlarına ayın kılıçı sıkılmışlar. Bir diğer Allah'tan hoşuma. Elbette ayıpçılığımız uzaklar. Bazı peygamberlerden hoşuma. Sınırlıdır. Bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam o kişiliği gezindeydi. Kişiliği gezindeydi. Şahmanlı var. Bulut böyle de gayrıya başladı. Şunda öyle ayetlerle beraber benim gelecekte peygamber mal bilgisine döndürdü. İçine ismine korktu. Adamı vurulunca 6 yaşından yenisinden ayrıldı. 10 yaşta geçip çontasının onundan çontasından ayrıldı. Peygamberimiz eğitim kadar kursalıp doygun emez. Ne degen korkular, ne degen sınavlar. O yerde sildirlerde başına 100 sayı öldürüp getirenler. Ne degen başın tarıklı başına oğuzsanız ayağına çeksin. Bizi küçüğe sınırsa kurtulamamız için. Bura biz Allah'ın emrimiz, alsızız. Bırak Allah'tan gelir sıkaranda sabırlı, ölümlü, çıkanlı Allah'tan amanlık sorar. Akıllı düşüyor. Bağırsın. Bol derselerine sınasa özüm da olsa böyle yoksa sırada şunun bağırdı bitikten şunun bağırdı tuğra düşünüp emesden işenin buzulma, cürüklü işenin buzulma. İşenin buzulsa vardır buzulma. İşenin buzulsa dünyada buzulma, ahiretinde buzulma. Yerde bile söz buzulma. Çünkü Peygamberler vermeyi bilinci, işeninde onda menettir. Tuğra işeninde. Tuğra emez işeninde cürükten çıkar. Tuğra işeninde cürük alıp gelir menettir. Tuğra emez işeninde jaralgandan bolup degen işenin tuğra emez. Tuğra işenin alıp jaralgandan bolup degen işenin tuğra işenin. Allah çağırılan kanca mahluk var. Allah sıfat desene var. Varlık mahluk Allah'ın kalı seçtesi var. Varlık peygamberler usulü şu işe müdahale edilir. La ilahe illallah. Caratı çözü Allah'ın kalırsız bu alamda hiç de sıkıntı olmaz. O böyle durat kıyamar bu için. Tuğra işi. Varlık Allah'ın kalı. Kur'an'da etmiyor. Taraftan bir çalılar üzülmeyin Allah'ın kalırsız. Allah'ın dininin de şu çalılar kaçan üzüler, Cenab-ı kanca yolu abırı dal cennetin. Cenab-ı Allah subhanahu wa ta'ala kanday meselede karşılık vermesin Allah'ın kalırsız. Kanday meselede başka musibet vermesin Allah'ın kalırsız. Allah'ın mucudunu var ya. Mucudun çiçek. Allah'ın cürüsü duran iyisi var.
жаратқан өзінің субханаллах жаратушысы бар. Шешек алды. Kimге қанша жашау береді, kimге қанша иссат береді, kimге қанша рызық береді, қанша перзент береді. Құран Кәрім толы ұшымен. Алла Тағала аламды қандай жаратқан, қандай басқарады, қандай шешім шығарады. Хазірет Али Расулаллахның айтқан бір сөзі бар. Allah'ın tanıdığın kanunun akıllandığı yani kalağını buluyor mu? Biz kalağımızı buluyor mu? Значит, bu dünyada ölüm kalısı işleyip başka bir ölüm kalısı. Hangi Allah'ın kalısı? Yine kalağının işi aşıklar, Allah Allah'ın kalağına dal gelip kaldı, işi aşıklar. Sen öyle odasın, ben kalağının işi aşıklar. Allah kalağının işi aşıklar. Просто sen kalağın oşağı tuş gelip kaldı. Allah'ın kalosuna tuş gelip kalsa sırada aytağız. Da. Olmay kaldım, niye kılayım? Saktay almay kaldım, kolumda turup, beşlerse kıl almay kaldım. Tuğanlar, bardıq Allah'dan bana. Anın kalısı işlerse olur. İman keltirdik mi? Emi, şu imanda turuqtu oluş gerek. Şuға beken bolğonun ki, Allah Taala'dan jardam suraşыбыз керек. Ya Allah iman berdi ya. İmanın lavazim de koy. İmanın matlub, talap kılıngan nerseleri var tuğanda. Qanday? Ümit Allah'dan olsun, korku Allah'dan olsun, muhabbat Allah'a güçlü olsun. Жаратқан Allah Subhanahu wa Ta'ala barıza tevfik versin. Bardıq nerse Allah Ta'ala'da. Eğer de iman keltirip, жақсы амал kılıp atıp, sınoo gelse, jalat bolmang. Sizde Allah jaman görgönden sizde sınabay. Kıyınçılıkты başınızga jaman görgönden alıp kelbeydi. Allah жақсы көргөндөрүнө берген. Даражаңызды көтөрүш үчүн берет. Өзүнө жакындатыш үчүн, дагы sizde ыззат, урматты көбөйтүш үчүн. Кичине карыз болуп калган, эчтеке эмес. Biraz ооруп калдым, проблема эмес. Эч проблема жок. Кичине курсагың ачып калган, проблема эмес, эч проблема эмес. Bu dünyanın probleması problema emez Allah'ın ahiretin aldığında. Çınığı tiyakta vardı. Oşonu unutmasak bunal derdeki problema mayda çüde öyle bunda. Oşunca sahabe peygamberler ne için oşunu güçlü olur? Allah'ın aldığında ahiretin probleması var. Bu dünyanın probleması. Peygamberin hadisi var. Man ja'alel humuma hamman vahidan hamma ahiretihi kafahullahu hamma dünya. Kim bardı problemasın, bir problema kılsa, ahiretin probleması. Allah bu dünyadaki bardık problemasını öz жетiştirdi. Demek inşallah dünyada yaşap atабыз, тура. İçişimiz gerek, жешибиз gerek, кийинишибиz gerek, minişibиz gerek, turak jay gerek. Тура. Bırak bunun bardığı zarılçılık unutmayın. 5 zarılçılık var. Birincisi mınaki. Jep içkenimiz bizim zarılçılığımız. İçpesek, jebesek ölüp kalabız. Bizge zarıl, ziyan, darar da koyat. Darardan, ziyan jetkürüden çıkar. İçpeye koysa jür. Giyinişimiz gerek. Jılаңaç köçede jürбейбиз. Uyat. Hayvanlar jüre öğret, alarga bari öğret. Biz insanız. Biz giyinişimiz gerek. Çoğumda uydun tufli giygenin gördüңөр mü? Ya? Жоқ та эмне. Ойлорго да бирок азан-чамчалар плаштарды кийгизип атат эми киши. Бирок аларда андай эми жок да бардык нерседе. Караңыз. Бул кийим кече биздики бул. Зарылчылыгыбыз. Кышка, жайга өзүнчө кийим, ич кийим, сырт кийим деп. Турак жай? Керек бизге турак жай. Күн ысыктан, сууктан баш калкалай турган жай керек бизге. Уло, уна bir жерге барат экенбиз, учуп барат экенбиз, кеме менен барат экенбиz, поезд менен барат экенбиz, машина менен, ат менен, эшек менен барат экенбиz. Бул уна, улалар, бул биз зарылчылыгыбыз. Бешинчиси нике экен.
Erkek boyga жеткенде үйлөнөт экен, кыз boyга жеткенде турмушка чыгат экен. Алымдар айтканда 5 зарурат, зарылчылык бар. Бирок бул максат эмес. Максат ибадат. Аллага ибадат кылуу бул инсандын максаты. А мыналар бардыгы ушуну максат кылып алган, болбойт ал. Зарылчылыкта ошого жараша зыян жетпей турган деңгээлде эле болгон жетиштүү болот. Күчтүү, жөндөмдүүлүктүү, мүмкүнчүлүктүү максатка сарпташ керек. Ибадатка. Ибадат үчүн жаралганбыз, ибадат үчүн жашоо берилип атат. Ибадатка карап туруп Алла ахиретте мамиле кылат. Мындай зарылчылыкты карай турган болсоң, туган мусулман кафир айырмасы жок, бардыгында эле ушулар бар. İnsan мен hayvanın ортосунда да окшоштуктар толуп турат. Алар деле жейт, ичет, баш кошот, бала чакалуу болот. Аларда деле мындай немелери бар. Биз өзгөчөлүгүбүз кайсыда? Ибадатта. Ошон Алла субханаху ва тааля баарыбызга өзүн жакындан тааныганга, бекем тааныганга тоofik берсин. Өткөнгү сабакта айттык эле, кыямат күнү тамаша күн эмес. Оор, катуу, коркунучтуу, азаптуу, сүрлүү, каардуу күн. Ошондо дагы мынакей Алла Тааланын райымынын көлөкөсүнөн, аршынын көлөкөсүнөн кайсы иштерди кылып барган адамдар жай алат айтып бергенбиз. Аларга Алла Таалам же пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына байларга, кембагалдарга, арабтарга, араб эмес, кыргыз, казак кандай деп айткан эмес. Аларга айтып койгон мына ишти кылсаң, сен ким болуп ал? Келе бер, ала бер. Адилеттүүсүңбү? Жаштыгың ибадаттабы? Алла үчүн жакшы көрдүңөрбү? Алла үчүн садака берип атасыңбы? Жүрөгүң мечит менен байланганбы? Такыбалыктасыңбы? Ойноштукка барбайсыңбы? Алланы эстеп ыйлайсыңбы? Всё. Арштын жайынан, арштын көлөкөсүнөн сага жай бар. Бардыгын иншалла айтканбыз. Бүгүн эми ошол кыямат күндүн узундугу боюнча канча узак, канча узун, канча күнгө созулат ал кыямат. Баарыбыз билебиз, эненин ичинде 9 ай. Баарыбыз билебиз, бу дүйнөнүн ичинде бир 70-60-70 жылдын тегереги. Общемда жалпы алганда 70 жылдын тегерегинде кете берет да көбүчө. Анча мынчасы 80-90го чыгар. Азыраак 40-50-20 өлүп калгандан азыраак. Мына пайгамбарыбыз өзү айткан, мен үммөтүмдүн орто өмүрлөрү 60-70 жылдын ортосунда. Кабырда канча? Андан узагыраак. Пайгамбардан өткөн бери 1000 жылдан өтүп кетишталар. Абу Ханифа дүйнөдөн өткөнүнө 1300 жыл болду. Азыр 1448 да, ал 1050-де өткөн. 150-де өткөн. 150-де өткөндө ал 1448 болуп калды. 1450 дей турамысың, 150 миң сабат этсең 1300, 1900, 1298 жыл болуп турду. Ну, примерно 1300 жылдан бери тиякта. 1300 жылдан бери. Пайгамбар сахабалар, андан кийинкилер. Кыяматтыкка канча жетсе, bir günü 50.000 жыл. Айтып атат мына. Ta'rucul malaikatu var-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 sana. Cebrail perişte baş bolup, perişteler al günü ta'ruc, uruç көтөрүлүп чыгышат. Fi yawm кандай uşu günü kana miqdaruhu al gündün miqdar ölçömü 50.000 sana 50.000 yıl. Fi yawmin bir gün 50.000 yıl. Bu dünyadaki 50.000 yılga barabar. Atak mınal dünyöç 50.000 yıl yaşaşan yok. Көп болсо 7.000. Ар ким окумуштар аралыгында айта берет, андай эмес. Азына дүйнөнүн жашоосу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кеткенине 1439 жыл. 37 жыл болду мына кеткен. Бир жарым кылым болду экен. Жалпысын алганда. Бу кайерде канча болду? 50.000 жыл. Элестетип көрүң. Bir günü 50.000 жыл. Fasbir sabran cemila. Пайгамбарыбызга Алла Таала айтып атат, чырайлуу сабыр кыл.
Dünyada sabır kılığına kete tiyakta. Sabırдын işi keremet. Sabır бұл алтын. Sabırдылар мен Алла Таала бірге болам деген. Sabırдыларға беріле тұрған сауаптың есебі жоқ деп айтқан. Иннама юваффас сабирун ажрахум биғайри хисаб. Sabırдыларға беріле тұрған сауап есебі жоқ деп Алла айтып отыр. Адам айтқан жоқ. Алла өзі есебі жоқ десе, аны кім санай алады? Қайсы періште санады? Сабырды. Бұл дүниеде алхамдулилля сабыр керек екен. Пайғамбарлардың бардығы сабырды деді. Сабырдың тосы, қимылдабай тұрған. Ошон үчүн кейде кайгы келет, ага да сабыр кылыш керек. Күнөө кылбай сабыр кылыш керек. Таат, ибадатка сабыр керек. Күн сайын Куран окуганга сабыр керек. Сабырың жок болсо окуй албайсың сен. Кантип окуйсуң сен? Сабырың отура албайсың да сен. Сен телефон ачам. Саар кеч зикирде сабырың болбосо кыла албайсың. Ороза кармай албайсың, сабырың жок болсо. Кармай албайсың сен. Кантип кармайсың? Таат, ибадатка сабыр керек. Туруктуулук керек. Анан ошол адам алхамдулилlah. Мына сабыр деген. Үчөөнүн мааниси. Куранда, хадисте кайерде сабыр келсе, сабырдуулукка сооптор айтылса үчөөнү. Кайгы, кырсык, жамандыкка сабыр кылуу. Күнөө кылбай, нафсини тартып сабыр кылуу. Жана таат, ибадатка сабыр кылуу. Пайгамбарыбыз Алла субханаху ва тааля айтып атат: "Васбир ала ма якулун вахжурхум хажран jamila." Сабырдуулукка өтө көп буйрук келген. Ey Muhammed, sen sabır kıl. Алардын айтып аткан сөздөрүнөчү сабыр кылып кой дейт. Бизде да мына бул дүйнөдө да ушундай да. Сыноо дүйнөсү. Сиз биз ким болуп калыпсыз? Пайгамбарыбызга сөздөр ташташкан. Бул акылдан азыган, бул жинди болуп калган, бул сыйкырчы, бул акын, бул дагы паланча. Аллаху акбар. Буга ошолордун бардыгына жаман сөздөрдү айтышты пайгамбарыбызга. Адам болгондон кийин ачуусу келет, ызаланасын, капа болосун. Сөз деген сөздүн таасири бар. Пайгамбар сөз айткан. Инна минал баяни ла сихра. Сөздөөчү, сыйкыр бар. Кандай сыйкыр бар десечи, адамды тарта турган. Адамды тияк. Ошон үчүн бекер айтпайт да. Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат дейт кыргыздар. Жаман сөз дагы адамды тирүүлөй өлтүрүп коет, билесиңби? Сөз, жаман сөз адамды өлтүрүп коет. Жакшы сөз өлүп атканды тирилтип коет дейт. Бул деген жакшы сөз адамдын көңүлүн көтөрүп коет деген да. Жаман сөз жакшынакай эле адамды оорутуп коет. Жаман сөз барбы? Жакшы эле адамды оорутуп коет. Сөз уу бул. Сөздүн уусу, жаман сөздүн уусу өтө жаман нерсе. Ана уудан жаман ал. Жакшы сөзчү Аллах. Bir söz beyişke alып кирип кетет. Bir жакшы адилеттүү сөзүң бейишке алып кирип кетет. Алла разы боло турган bir сөзүң даража көтөрөт сени бейиште. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не dedi? Wasbir ala ma yaqul. Алар айтып аткан сөздөр барбы? Сабыр кылып кой. Теңелбе. Вахжурхум хажран jamila. Чырайлуу жол менен аларды тек кой dedi. Таштап. Алар менен душмандашып, бек сакташып, аны менен тартышып, ал эми акылы жок болсо, деңгээли ошол болсо, маданияты, билими жок болсо, ага теңелгендин эмне кереги бар? Анын уровени ошол да. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. İmandуу адамдардын кыла турган иши, эгерде надан, жахил, эчтекени билбеген бир сөздөр сүйлөсө, ага теңелбейт. Ассаламу алейкум. Биздин жол биякта экен, сиз кете бериңиз деп. Кетип калат. Бергеле. Атаң түкүнчө энең байтал, жок, андай жок. Сөгүшүп, талашып, жакалашып, урушуп, энең мындай, атаң мындай, жок. Мусулман адамдын шаны бөлөк. Мен кыла турган ишим бар, ибадаттарым бар, просто убактым жок.
Сен мен монтип отырғанға. Ассаламу алейкум. Жашоо просто өтіп жатады. Мен жашоомду саңа теңеліп бұзғым келбейді, бұлғағым келбейді. Лишний проблема, лишний күнөөлөрдү алгым келбейт. Алла Таала пайгамбарды фасбир сабран, жөнөкөй сабыр эмес, кандай? Сабыр жамил деп коет да. Чырайлуу сабыр дегенди билесизби? Не десе? Тафсирде келет, чырайлуу сабыр деген арызданбай турган сабыр дейт. Мисалы, арызданбай турган сабыр кандай? Я Алла, мен ооруп атам. Мен карыз кылып калдым, арызданыпчы. Арызданбай турган сабыр. Якуб пайгамбардагы Юсуп пайгамбардан ажыраганда фасабрун жамил. Эми не деп айтам эми? Силер андай кылдыңар, мындай кылды айтып атасыңар. Алла Таалага ва илаллахил муштака. Аллага арыздансак, Аллага арызданабыз. Чырайлуу сабыр кылам деди. Кандай? Силерге эч качан арызданбай. Силерге арызданбайм деди. Ну, кандай болгон чакта да субханалла тамаша күн эмес. La yes'alu hamimun hamima kıyamet günü hiç kimde sorabay. Bir daha dosun sorabay. Densoluk kanday? Aman yok. Her kim özünün gamında, kaygısında batıp kalat. Bürünü soraganga dermanı bolbayt, güç kuvvet bolbayt. Şuga çeyin aytат, al gündün kıyın, oğurluğundan hiç kim meni söyleşe al. Jo bolboso мага жакшылык кылып койчу, мага боорукерлик кылып койчу. Ушундай да бул дүйнөдө адам кыжалат болсо жардам сурайсың го, ал жакта сурай албай калат экен. Сурай албай калат ошондо. Абу Саид радыйаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураган экен. Бул кыямат күндүн 50 миң жыл деп айтты. Я Расулаллах, يوم كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم. Бұл өте uzun gün го деп 50 миң жыл ойын күн емес та. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп жооп берди. والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. Бирок бул капырларга 50 миң жыл экен бир күн. А мусулмандарга канча дейт? Мусулмандарга дейт, фарыз намазды окуйт го бул дүйнөдө. Ошодон дагы жеңилирээк дейт, азыраак болот дейт. Фарыз намаздан. Алымдар айтат, мынакей багымдат намаздын фарызы 2 рекет фарыз окуйбуз го. Эми пешим го 4, асыр 4, куфтан 4, шам 3. А бул жакта багымдат эң азы. Ошо багымдат намаздын фарызынча эле убакыт болот дейт. Ал күн мусулмандарга иманына жараша. Табараниде риваят келет Ибн Умар разияллаху анхумадан yakunu zalikel yevm aksar ala mu'min min saati min nahar. Мындай деп келген экен. Күндүздүн бир ар сааттан дагы кыскараак болот деген экен. Байхакидің риваятында келет Абу Хурайра радияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Yevmel qiyam ala mu'minin ka miqdar ma bayna az-zuhr wal asr." Asr менен пешим менен аср намазынын ортосу бар го, ошончо эле убакыт болот экен кыямат. Кимге? Момундарга деп атат. Демек, фарыз намазча, пешим менен асырдыча, макулбу? Күндүздүн бир ар саатынча, эми 4-сүнү окуңуз. Абу Я'ладан риваят келет: "Фаюхаввану залика лил-му'мин кадалли шамс лил-гуруб ила ан тагруб." Gün oğondan gün batayında kalat o. Oşol uçunda gün batanга çeyin olarak geldi. Uşunday hadisler geldi. Müslüman adamga kıyamet gün Şam'dan, asırdan gün ötüp, gün batayında otkan uçurga, josa peşinden asırga çeyinki vakta, je gündüzün bir ar saattan da kıskarak, je farız namazdan, emi oşo imanına jaraşa oladu. Buların barına kanday kılıp aytilat dese, adam imanına jaraşa kıyamet gündün minuta saatları çeşilebilir. Oşun için aytınlar, bul dünyada iman kuraylı deydi. İmandı kurup keteyli, imandı toluktap keteyli, imandı bakıvat kılıp keteyli, amalımızda oңдап keteyli. Bul dünyada oşoğa jaraşa
кыямат күндөгү сага мамиле болот. Иман кура турган дүйнө ушул, кабыр эмес. Устазыбыз айтат эле, Алла Таала инсанды жаратты ахиретке даярданыш үчүн. Ахиретке даярданып иман жана амали салих менен. Амали салих деген эмне? Ким каерде кайсы абалда болбосун, Алланын өкүмүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө Алланын ыраазычылыгы үчүн аткаруу ушул амали салих. Куранда көп амали салих деп, жакшы амал деп айтылат да. Бул чечмеленүүсүн угуп алыңыз. Ким, каерде, кайсы абалда болбосун, Алланын өкүмүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө Алланын ыраазычылыгы үчүн аткарса, ушул амали салих. Ким? Эркекпи, аялбы, кулбу, падышабы айырмасы жок. Каерде? Меккедесиңби, мечиттесиңби, базардасыңбы, тоодосуңбу, асмандасыңбы, Кыргызстандасыңбы айырмасы жок. Кайсы абалда? Кайсы абалда? Ооруп атасыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Банкрот болуп калдыңбы? Байып кеттиңби? Кандай абал болбосун? Алланын өкүмү бар ошого. Ар бир адамга, ар бир жерге, ар бир абалга Алланын өкүмү бар. Күн баттыбы, не иш кылыш керек? Таң аттыбы, не иш кылыш керек? Түш оодубу, не иш кылыш керек? Базарда эмне иш кылыш керек? Үйдө эмне иш кылыш керек? Бардык абалда Алланын өкүмдөрү бар. Бардык жерге байланыштуу Алланын өкүмү бар. Макулбу? Бардык адамга тиешелүү Алланын өкүмү бар. Сиз эгерде бала болсоңуз, атаңыз бар болсо, тирүү болсо, ошого жараша өкүм бар. Сиз ата болсоңуз, сиздин балаңыз барбы, ошого жараша сизде өкүм бар. Сиз күйөө, аялыңыз барбы, сизге жараша өкүм бар. Бир туугандарыңыз барбы, өкүм бар. Кошунаңыз барбы, өкүм бар. Бирөөдөн биресе алдыңыз, бирөөдөн бердиңиз, өкүм бар. Бардык нерсе боюнча өкүм бар. Ошонун баарын ошо аткарып менен, ушу менен даярданып. Иман курулат даават менен. Даават не? Дааватта туган, дааватта 3 нерсе айтылды. Жаралгандан жаратуучуга чакыруу, ушунун аты даават. Мал дүйнөдөн амалга чакыруу, ушунун аты даават. Мал дүйнө, нерсе, байлыктардан амалга чакыруу, ушунун аты даават. Бул дүйнөдөн ахирет, бул дүйнөнүн тардыгы, утурумдугу, жалганчылыгы, алдап кое турган, адамды азгырып кое тургандан токтоп тур. Ахиреттин кеңдиги, түбөлүктүүлүгү, чынчылдыгы, адилеттүүлүгү аякка чакырат. 3 нерсени чакырат. Жаралгандан жаратуучуга, нерселерден амалга, бул дүйнөдөн ахиретке. Ушунун аты даават. Ушу ишти кылсаңыз, иманыңыз курулат. Ушу ишти кылсаңыз, иманыңыз курулат. Азан айтты, Аллаху акбар. Аллага чакырдык. Баарынан улуу, баарын таштап тур. Азан айтылып атат. Баарынан улуу деп. Жараткан Алла субханаху ва таала өзүнө чакырат. Жана бардык пайгамбарды жиберип туруп, өзүнө чакыртырган. Куранды түшүргөн, өзүнө чакыртыш үчүн чакырган. Куран Аллага чакыр, башынан аягына чейин Аллага чакырат. Пайгамбар 23 жыл Аллага чакырды. Башка эч кимге чакырган жок. Кимге чакырды пайгамбарыбыз? Аллага чакырды, Алланын ибадатына чакырды. Кандай ибадат кыласыңар? Эми мени карагыла деп чакырды. Негизги итаат Аллага. Алла айтты, пайгамбарга итаат кылыңар. Ошон үчүн пайгамбарга итаат кылабыз. Алла айтты, жетекчиңерге итаат кылыңар. Ошон үчүн жетекчиге итаат кылабыз. Алла айтты, өкүмдарларга, алымдарга баш ийгиле деди. Хорошо. Чектеп койду. Каерде арамга айтса баш ийбейсиңер деп. Демек туганда, şu davat менен иман курулат. Биз Алланы эстесек, Алланы улуктасак, Алладан сурансак, Аллага рахмат айтсак, шүгүр кылсак, Алладан үмүт кылсак, Алладан коркуп жашасак, Алладан уялып жашасак, иман курулат. Иман
Şu menен толуктанды, şu менен бекемдеди. Bunday kılsa iman kurulmay. Ekинчisi imanга жараша амал. Барыбыз ушуну ойлонойлу, барыбыз ушуну кылайлы. Кайерде о проблема жок. Канча нерселери бар, мейли. Чегинде пайдаланганга уруксат берилди. Бирок сиздин биздин жашообуз барбы? Бул менен эч качан оңолбойт. Сиздин биздин жашообуз ушу денеден чыккан амалыбызды оңдойлучу. Ошо менен. Сырттагы менде 10 тонна алтыным болобу? Же болбосо 10 эле сомум болобу? Айрыма жок ага. Ошого мисалы алхамдулилла мен денемден чыккан амалдар кандай? Мынага каралат. Үчүнчүсү, дайыма Кур'ан-ы Каримдагы пайгамбарлардын бардыгы ахиретке чакырган. Ахирет. Ахирет аламы айтылып атат. Ахиреттин күнү айтылып атат. Кандай күн экен? Ибн Мубарак рахматуллахи алейхи айткан экен: "Ва ла ядурру харруха йаумаидин муъминан ва ла муъмина машааллах." Ошо кыямат күнү ошо ысыктыгы күн каяка чейин келет деди келип өткөндө 1 миль чейин жакындатат Алла Таала. Ошонун ысыктыгы иманы бар эркекке, иманы бар аялга таасири тийбейт, зыяны тийбейт деди. Мына имандын берекесин ошондо көрөсүз. Имандын кадырын бул дүйнөдө кичине аз убакытта иманыңызга мээнет кылып кеттиңиз, эми тиякта көрөсүз эми мына кандай. Бул дүйнөдө деле Алла Таала ошо имандын берекесинен алхамдулилла сизге ырыскыңызга береке, өмүрүңүзгө, ден соолугуңузга береке, ыззатыңызга береке берет бул деле. Бирок чыныгы бунун пайдасын ахиретте көрөсүз. Алла Таала пайгамбарлар кыямат күнү ошондой абалда амандыкта болушат. Жана пайгамбарлардын аркасынан эрчеген шейиттер, сыддык оолиялар, салихин түз жүргөндөр бардыгы ошолордон болушат. Имам Ахмад риваят келтирген хадисте Абу Хурайра разияллаху анху айтат: "Эртеге жараткан Алла субханаху ва таала кыямат күнү пенделердин ортосунда чечим чыгарат экен. Ал күндүн өлчөмү 50.000 жыл деп силер санаган. Ана ошол жерде же бейишке, же дозокко деп чечим чыгат. Же бейишке, же дозокко деп чечим чыгат. Алла Таала кыямат күнүчө инсандарды да тирилтеткен, жиндерди да тирилтеткен. Анан бардык айвандарды да кайра тирилтеткен. Мына бир канча нерселерди дүйнөдөгү кайерде, жер үстүндө кайерде кайсы нерселерди кылган болсок, ошолордун бардыгы күбөлүк бериш үчүн кайра тирилеткен. Айвандар кандай? Алла Таала бири-биринен өч алдырып берет. Мүйүздүү айван, мүйүзсүз айванды сүзгөн болсо, ошону Алла Таала эртең кыямат күнү өчүн алып, андан кийин аны топуракка айлантырат. Бирок ушуну баары көрөткөнбүз да. Болбосо алар айван, акылы жок, жаныбар. Мүйүздүү эчки, мүйүзү жокту сүзүп койду. Мүйүздүү кой, мүйүзү жокту сүзүп койду. Ошолордон даже өч алдыртып туруп, анан кийин чечип чыгат. Бул эмне үчүн? Алланын адилеттүүлүгүнө там бересиз, ошондо анан көрсөткөн адилеттүүлүгү. Эч кимдин акысы калбайт турган. Ар бирин алып берет, ар бирин эсептешет бардыгын эсептешип туруп, анан кийин чечим чыгат. Даже Кудай сактасын, ушуга чейин айтылат, аалымдарыбыз айтат, эгерде бир капырга дагы зулумдук кылып бир нерсесин алып койгон болсоң, сен пока бейишке кирбей турасың, тиги өчүтө алмайынча. Өчүн эми иманың бар, бейишке чыгасың. Бирок токтоп тур, эгерде сен даже капырга ошондой эме кылып койгон болсоң, жашап аткан эмне? Андан өчүн алдырып тур. Ал тияка кетет, бирок өчүн алгандан кийин кетет экен. Акысын алып бере турган күн келет. Ошон үчүн бу жерде кээде бирөө туугандардан деле, тааныштардан деле чыгып калат. Мына менин акымды бербей атат. Мени мындай кылды, тигиндей кылды, ага кайрылдым, буга кайрылдым, чечилбей атат. Кыжалат болбу? Бул дүйнө киши сыноо дүйнө. Алла бардыгын алып берет. Толугу менен алып берет.
толугу менен алып берет. Чата кал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдында бир сахаба отурган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу ахиреттеги өч алуу боюнча айтып берди. Анан ал айтты: "Я Расулаллах" деди, "мен эки кулум бар" деди. Алар мени жалганга чыгарат. Менин өкүмүмө баш ийбейт. Деп ошондой кылгандан анан мен аларды сөгөм дагы, анан урам деди. Анын кулу да. Кул кандай мурунку заманда малдай эле болчу да. Каласа сатып берет, каласа урат, каласа иш кылдырат. Кул деген. Бул эмне деп атат? Алар мени жалганга чыгарат дейт. Жалганга чыгарат дегени мындай. Мен айтканыма ишенбейт дейт. Иман келтириле мына. Кулдар да эми. Жана мен өкүмүмө каршы чыгат дейт. Мен айткан буйруктарымды аткарбайт деп атат. Анан мен жиним келип сөгөм дагы, анан кийин урам деди. Эми мен абалым кандай болот кыямат күнүндө деп пайгамбарыбыз айтты. Эгер биринчи мындай деди. Алардын жалганга чыгарганы, тоң моюндук кылганы таразага тартылат деди. Сенин сөккөнүң дагы, урганың да таразага тартылат. Эгерде таразага тартылып экөө тең болуп калса, бирге бир. Саңа пайда дагы, зыян дагы жок. Эгерде сенин сөккөнүң, урганың азыраак болуп калса, тигилерди жалганга чыгаргандыгынан, сага каршы чыккандыгынан, анда сенин айкөлдүүлүгүң аларга жакшылык кылганың болуп калат. Бирок үчүнчүсүн угуп ал. Эгерде сенин сөккөн урганың кулдарыңды алардын жалганга чыгаргандан сага баш ийбегендигинен көбүрөөк болуп калса, анда Алла Таала өчүн алып берет деди. Өчүн алып берет деген сөздү угар замат. Алланын элчиси античип айтам, сиз күбө болуң. Мен бүгүн бул экөөнү азат кылмайынча башка мага жакшылык жок го дейт. Экөөнү тең азат кылып берген дейт. Боштондукка чыгарып берген да. Кулу болбосо, кулу. Таразага тартыла турган күн келет. Бардык амалдар таразага тартылат, бардык сөздөр таразага тартылат, бардык. Мынакей, "Ва яума яхшуруhum jami'an" Кыямат күнү Алла Таала айтат, алардын баарын кабырдан чыгарып тирилтебиз. "Я ма'ашарал джин", эй джиндердин жамааты. "Код истаксартум минал инс". Силерче адамдардын көбүн адаштырдыңар дейт джиндерге. Джиндер да тирилип келет. Адамдар да тирилип келет. Айвандар да тирилип келет. Канаттуулар да тирилтет Алла Таала. Азында канаттуулары тирилткенин азыр айтып берет азыр. Ошол кимисине зулумдук кылсаң, мына ошол жерде маселе болот. Даже айванга зулумдук кылганга бизге укугубуз жок. Айвандарга боорукерлик кылсаң сооп аласың. Зулумдук кылсаң күнөө аласың. Даже айвандарга. Не дейт атат мынакей? Эй джиндердин жамааты дейт Алла Таала. "Я ма'ашарал джин", джиндердин жамааты. "Код истакстартум минал инс", силер адамдарга өтө көп аша чаап, аларды адаштырып салдыңар силер. Яни адлатум касира минал инс деген сөз адамдардан. "Ва каули аулияуху минал инс", жана ошол инсандардан алардын достору айтат экен. "Роббана истамтаа ба'дуна би ба'д", биздин кээ биринен пайдаландык дейт. Кайсы джин менен иштегендер бар го, билесиздерби? Сыйкырчылар, көз ачыктар джин менен иштешет булар. Ошолор айтат экен, алар дос болуп алышканда, кабарларды берет, тигиндейлерди берет. Биз кээ бирибизден пайда алдык деп айтат же мына. "Ва балагна ажалана аллади аджалта лана", жана сен бизге чектеп койгон ажалга жеттик. Борду ал ажалдан нары бери болбойт. Уже кетишиң керек бул дүйнөдөн. Сынап бүттү сага. Кандай иш кылдың, эми анын жыйынтыгын угушуң керек. Сага сыйлык же жаза экөөнүн бирөөсү берилиш керек. Ажалга жеттик дейт.
Так? Қоланнар масуакум халидина фиха. Айтады екен, от сілердің жайыңа. Түгелікті қаласыңар анда. Илля маша Аллах, бірақ Алла қанша қаласа. Инна роббака хакимун алим, әлбетте сен Роббың данышман, білуші дейді. Мына жерде оқып тұрыңыз. Кейде инсандар жинден пайдаланады екен, кейде жиндер инсандан пайдаланады екен. Себеп деген Алла Тағала инсанды дағы, жинді дағы ибадат үшін жаратқан. Уама халақтул жинна вал инса илля лиябудун. Алла Құранда açık айтқан. Ошончо Құранда суратул жин дағы бар, суратул инсан дағы бар. 114 bir сүрөнүн аты инсан сүрөсү деген бар. 114 сүрөнүн bir аты жин деген сүрө. Пайгамбарыбыз инсандарға да пайгамбар, жиндерге да пайгамбар. Пайгамбарыбыз инсандарға да дават берген, жиндерге да дават берген. Құран-ы Каримде оқып тұр бар. Бұлар да сұрақ алынады ертеге. Демек, бұларға Алла Тағала ибадат үшін жараттық деп айтып отқан мәнісі, бұлар да мукаллаф. Ибадат қылыш керек бұларда. Жиндер да. А бұрау жашауға келгенде қандай? Кейбір учурда аралаш бар да, пайдаланышат бири-бирине. Азыр айтқандай, истимтаул инс бил жин. İnsanlar jinden пайдаланат қайсында? Сиқырлықта, көз ачықта, азыр айтып отқанымызда. Эми жиндер
Ақысыз Алла сөз қиямат күнінде андан сұрақ алады дейді. Сөйтіп тияқтағы сұрақ түйінесі. Не үшін деп сұрау бар екен? Егер де ақысыз дегені мұндайда, аны сіз пайда алғанға өлтірсең, мейлі. Пайда алғанға өлтірген жоқсың ба, қиямат күні жауап бересің. Қила, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты. Пайғамбарымыздан сұрау берілді. Уама хаққуха. Бұл шымшықтың ақысы не деді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты. Ан тадбахаха фатаакулаха. Аны сен мұздағаннан кейін жегін деді. Уала тақта раса фатарми. Аның башын жұмықты ырғыт өрбегін деді. Мына үшін ақысы екен. Демек, ушылардың бардығы айвандардағы тіріледі. Даже хадисте келеді, білесіз бе, мына уйлардағы тіріледі. Қойлар да тіріледі. Біз жеп қойған уйлар, қойлар, төйлер бар ғой, тіріледі ошол. Қиямат күні тіріледі. Хадисте келеді, ким уйлардың зекетін берген жоқ қой, ошолар тіріліп келіп төбелейді екен. Төйлердің зекетін берген жоқ қой, ошолар келіп төбелейді екен. Қордайды екен. Қойдың зекетін бербесе, алар келіп ушу төбелейді деген. Ушулдағы шейх айтады, дәлил дейді. Эмне дейді? Адам жиндер эле тирилбестен, айвандар дагы тирилет. Айвандар канаттуулар дагы тирилет. Бардык нерсени Алла субханала ва таала кайрадан күбө бериш үчүн тирилтеткен да мулардын бардыгы. Карабайсызбы? Субханалла, ошол хадисте келет да, Муслим шарифте келет. Төөнүн зекетин берген жок, төө келип bunun başın basa degen, töö katı çaynay degen de, çaynayıp şu korday degen, şu zeket beribegen adam. Uylar gelip süze degen. Oylar gelip alarda şu tööley degen, eçkiler. Anan attı aytkan yok da, жылкыны aytkan yok. Şu üçöne ayttı. Töölör, uylar, koy eçkiler. Жылкыны aytkan yok. Anan sahabadan soraştı. Ya Resulullah, жылкы kандай dedi. Жылкы dedi, Peygamberimiz aytты. Ağa çeyini aytып atkanda, tööde zeket var. 5 tөө olganda bir koy veresin da. 25 tövge jetkende bir tөө veresin. Uy 30 uydan bir uy veresin. Koy 40'dan birdi veresin dep aytып attı. Oşentip aytып atıp, anan keyin жылкыга degende, жылкыda zeket var dep aytkan yok. Anan жылкыны töbeleyt dep da aytkan yok. Zeketin beribine gelipçi, жылкы 3'e bölünет dedi. Sıradan aytты, жылкы 3'e bölünet dedi. Birincisi de mınaki, sitir. İkincisi acır, üçüncüsü vizir dedi. Sitir degeni parda eken, acır degen soğup eken, vizir degen günah eken. Жылкы karmaganlarga uşul üçöünün biresine kirip kesin de. Aytты biri sitir degeni mınday, al parda. Emne dediyse bu dünyada jakırçılıktan, ahirette dozoktun otundan parda eken. Kim жылкы baksa, жылкы baktı, murda emi bayağı azırkı ulo, unanın orada bar жылкы bolçu da. Baktı, özü da akısın beret, koşuna kolon sorasa, ağa da berip durat da. Emen tiyaktan birini juhut alıp kelip alayın, çoğusa tigi jayloğa göçüp keteyin, öğünge varıp keleyin, özüge çıkıp keleyin, ya, uçkaştırıp alçı dese, uçkaştırıp al. Точно esinde. Kişineke oşo bayağı mektepte okup жүргөнүбүздө анча uçkaştırıp alçı dese, uçkaştırıp ketip aldı dedi. Жок, мен өзүм кыйналтам, ана Нурсултан айтып атып кетип калдым, böyle кара да калып. Мына хадисте келет да, uçkaştırıp alsa дейт да. Ошол жылкы uçkaştırıp alsa, кээ-бирлер көпчүлүк алхамдулилlah, кет чык балам деп uçkaştırıp алат анча-мынчасы. Uçkaştırıp alsa, ошондой жылкыны бакканың үчүн Алла Таалам сени дүйнөдө жакырчылыктан пардага тосуп коет. Ахиретте дозоктон парда dedi. Экинчиси күнөө кандай десе, текеберлен үчүн. Мен ушунда атым бар. Мына. Ошон үчүн бакканга күнөөдөн башка эчтеке жок. Текеберлик кыйынсынып, боюн көрсөт, атын чыгарыш үчүн буга күнөөдөн башка эчтеке жок.
Üçüncüsü qanday? Soğup deydi. Oho, вообще taң қалышты бұл. Егерде Алланың жолына қазатқа менем деп шығып ат бақса, ертеге Құдай сақтасын, айтып болбайды. Şimdi соғыш болып кетсе, атымды ошоға меніп шығам деп, чоң қазатқа деп шыға тұрған болса, ошоға баққан жылқыны ұғып тұрыңыз. Әрбір чөбіне, әрбір жеміне, әрбір суғарған сусына соғып аласың деген. Плюс ошоның қығы жана сидиги қиямат күні таразаңа тартылады деген. Ошоны бағып атқанда тушап қояды. Алдыңғы екі бүтін байлап қояды. Ұзаққа кетіп қаласың, қармай албай қаласың да жылқы да. Тушап қояды. Ал мондай қылып секіреді да, тушағанды білесіздер де. Ошентип секірген сайын хозяинның күнөөсү кечирилет дейт. Ээсинин күнөөсү. Ал секире берет экен, сиз кымыз ичип жата бересиз, күнөө кечириле берет. Жыргалды эми. Буну ниет туура болуш керек экен да. Ниет, максат Алланын ыраазычылыгы үчүн Алланын жолунда жихадка менен депчи. Ошондой болсо, ал секирген сайын күнөөсү кечирилет дейт. Эң таң калыштуусу ошондой ниетте баккан жылкы эгерде кедечи мындай да болот го. Судан өтүп баратсаңчы, сугара турган ниетиң деле жок. Бирок бул кеде башын салып берет да сугачы. Көбүнчө дарыядан өтүп баратканда башын салып берет. Ниетиң жок сугарганга. Ошо ниетиң жок болсо деле суу ичип алган сага сооп жазылат деген да. Даже ниет кылбасаң да сооп жазылат деген. Карачы канчалык. Ушунун бардыгы Сахih Муслимде, Бухариде. Тугандар, мынандай жылкы боюнча ушундай айтып койгон. А баягы этияттык үчүн алхамдулилля биздин мазхабта жылкыга да закетін айтат, моундай кылып ар бир нерсенин закет бар деп. А бурку наркы үчөө талашсыз. Төө, уй, кой талашсыз. Жылкы маселеси закети боюнча, закети жок боюнча талаштуу. Мен башкага өтүп кетпейли, мына кеп тургандар кыямат күнү ошол кайсы адам төөнүн закетин бербесе, ошонун төөлөрүгө теберет деп тирилет. Койлору, уйлары жана башкалары бар. Кыямат күнү адам баласы кимди жакшы көрсө, ошо менен чогуу тирилет экен. Кимди жакшы көрсө. Бухари Муслимде келет, Анас разияллаху анхудан риваят, бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурады: "Мата саа, кыямат күнү качан болот?" деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ва ма аадатта лаха?" Сен кыямат күнүгө эмне даярдык көрдүң деп, эмне даярдап койдуң деп ага өзүнө суроо берди. Факала, о киши айтты: "Ла шай, эчтекелере даярдыгым жок" деп. Кээ-бир риваяттарда келет, орозом деле, садакам деле, закетим деле андай эле жок деген. Илля анни ухиббуллах ва расулаху. Алланы жакшы көрөм, Алланын элчисин жакшы көрөм. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мына сөздү айтты: "Анта маман ахбабта." Сен кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң. Бухаринда риваятында "Ва нахну кадалик." Кала "Ва нахну кадалик." Бизде ушундайбызбы? Факала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Наам, ова силер да." Анас разияллаху анху айтат: "Фама фарихна би шайин фарихна би каули наби саллаллаху алейхи ва саллам, анта маман ахбабта." Сахабалар ушул сөздө ушунчалык кубанган экен, башка бир дагы нерсеге мындай кубанган эмес экен да. Себеп бардык сахабалар пайгамбарыбызды жакшы көрөт эле. Ошон үчүн бардык ушул сөзгө аябай сүйүнгөн, чоң майрам болгондо булчу. Кимди жакшы көрсө, кыямат күнү ошо менен бирге болот деп пайгамбарыбыз чечип койду уже. Сахабалар бардык пайгамбарыбызды жакшы көрөт. Ошон үчүн Анас разияллаху анху айтат: "Биз дейт, ушул сөздөн уккандан кийин, пайгамбарыбыз ушул сөздү уккандан, андай кубаныч бизге күн болгон эмес. Андай майрам күн бизге болгон эмес. Андай курсанчылык күн бизге болгон эмес" дейт. Сахабаларга эң курсанчылык күн кайсы болгон? Имандан кийин эле мына сөз болгон. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү: "Анта маман ахбабта." Сен кимди жакшы көрсөң, ошо менен бирге болосуң деп. Иншалла бизде баарыбыз пайгамбарды жакшы көрөбүзбү? Албетте. Аллахумма салли ала сайидина Мухаммад. Анас разияллаху анху айтат: "Фа ана ухиббу набия саллаллаху алейхи ва саллам ва Абу Бакр ва Умар ва аржу ан акуна маахум би хубби ияхум." Анас разияллаху айтат: "Мен пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жакшы көрөм,
Абу Бакырды жакшы көрөм, Умарды жакшы көрөм. Жана үмүтүм бар, ушу жакшы көрүүнүн себебинен иншалла ошолор менен бирге тирилем деди. Ошолор менен бирге болом дейт. Үмүтүм ошолор менен. Allah. Demek azırkı aytkanımız Huşira kullu insani ma mahbubihi, her bir insan erteye kıyamet günü kimdi жақшы görse oşa menen çoğu tirile. Ali radıyallahu anh'ın rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Selasun hunna hakkun. Üç nerse. Bul hakikat dedi. La yec'alullaha men lehu sahmun fil islam kemen la sahme lehu. Bir. وَلَا يَتَوَلَّ اللّٰهُ عَبْدًا وَيُوَلِّهِ غَيْرُهُ. 2. وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا اِلَّا حُشِرَ مَعَهُمْ. 3. Üç nerse alar hakikat. İslam'da ülüşü çok adamdı ki Allah Teala İslam'da ülüşü var adamga hiç kaçan tegnebeydi. İslam'da ülüşü ne degende Ayşe inevizden rivayet var. Al aytilingen. Salasatun uhlife aleyhin. Üç nersege ant içem deb aytkan. İslam'daki ülüş al üç nerse. As-sala, as-savm ve zakat. Kim namaz okup жүрсе, kim oroza karmap жүрсе, kim zeketin berip жүрсе, makul bu. Bu İslam'daki ülüşü var. Namaz okuvagan, oroza tutpagan, zeket berбеген al adamga teң келбейт. Bu hakikat. Balesi okup ketse da teңine жетпейт eç kaçan. Hakikat bu. İkincisi Allah Teala kaysi pendeni özününчө камкордугун алган болсо, ага башка эч ким ага вали боло албайт. Алла кимди өзүнүн достук кылган болсо, андан башка аны эч качан ага үстөмдүү да боло албайт. Үчүнчүсү кимди жакшы көрсө, ошо менен тирилет деди. Бүттү. Кимди жакшы көрсө, эми караңызда сиз Кудай сактасын мен деле деп айтайынчы. Баарыбыз эле бир капырды жакшы көрүп калган жоксузбу бир? Ырчыны, бийчини, актёрду siz kimdi жақсы көресіз? Мейлі ал. Спортчу болсын, ким ғана болсын. Ойланып қойышуымыз керек екен, а? Бұл жерден ойланып жүрушүбүз керек екен. Мен жақсы көрген адам ошол иманы барбы же жок? Адашып жақсы көрүп албайлы. Адашып жақсы көрүп албайлы. Бұл дегені мен мысалы бүгінгі күндегі спортшылар, бийчилер, кыйындар, футболисттер, мейлі дүниеге атағы даңқы шыққан, аябай қиын, мейлі қаяқтан болсын. Мен аларды четке қағып отқан жерім жоқ. Мен айтытам, бардығын біз сыйлайбыз, урматтайбыз, орду бар. Бирок мухаббат ал бөлөк нерсе. Allah Kur'an-ı Kerim'de mınday деген. La yettehidul mu'minin لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقى منهم تقى. Müslüman adam, Müslümanlar taşlap kafirlardı dost tutup albaydı. Kim ушундай кыла турган болсо, анын Алла менен эч кандай байланышы жок. Эгерде бир гана корксоң, анда мейли тилиң учунда доспуз деп кое берсең болот. Эгерде анын зыян берүүсүнөн корксоң, жөн болбойт. Бул бөлөк маселе. Жүрөктүн сүйүүсүн берүү бөлөк маселе. Мамиле кылуу, адамгерчиликтүү аларды, ал бул бөлөк маселе. Адилеттүү мамилеге биз буйрулганбыз. Пайда жеткиргенге буйрулганбыз. Бирок жүрөктүн мухаббатын бергенге ал болбойт, Алла тыйуу кылган. Мына кетугандар үч нерсесин айтып атат. Кимди жакшы көрсө, ошо менен Алла Таала бир кылат дейт. La yuhibbu rajulun qawman illa ja'alahu Allahu ma'ahum. Munafiqtарды жакшы көрсөң, munafiqtar менен бирге болосуң. Fasıqtарды жакшы көрсөң, fasıqtar менен бирге болосуң. Kafirlарды жакшы көрсөң, kafirlar менен бирге болосуң. İmandууларды жакшы көрсөң, иншаалла имандуу. Пайгамбарларды жакшы көрсөң, пайгамбарлар менен, сахабаларды жакшы көрсөң, сахабалар менен бирге болосуң. Улуу дуа бар, дуа кылып жүрүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Таала кереметтүү дуаларды берген. Өзү айткан, "Сал то'та", сурагын саңа берилет деген. Пайгамбарыбыз 11 нерсе сураган. Ошонун бири Аллахумма инни ас'алука хуббак, я Аллах,
мен сенің мұхаббатыңды сұраймын деген. Ва хубба ма юхиббук, ким сені жақсы көрсе, ошоның мұхаббатын сұраймын деген. Мына. Алланы ким жақсы көрсе, ошоның мұхаббатын Алладан сұрайды. Алланы ким жақсы көреді? Барлық періштелер жақсы көреді. Пайғамбарлар жақсы көреді. Сахабалар жақсы көреді. Muhaddisин, fuqaha, aimma, manake imamdarız. Bir oşolordu жақсы көрелі туғандар, oşolordu жақсы көрелі. Qarılardı, alımlardı, imandılardı, maşallah. Allah'ını kimene жақсы көрse, oşonun muhabbatını sıraydı. Allah'ını жақсы көрбөгөндү жақсы көрүп албайды да. Себебинде да айтып, ошо мен чоо тирилесин деп. Ойлана турган нерсе бул, ар кимден эмес эмес, ар ким мухаббат жүрөктөгү нерсе. Кимди жақсы көрөсүң, кимди жақсы көрбөйсүң. Ал сенин ишиң. Бирок пайгамбарыбыз айтып аткан бизге насааты мына. Сен кара, кимди жақсы көрсөң ошо менен чоо тирилесиң деп. Ошон үчүн мына экиге дуаны сөзсүз. Я Алла, мен сенден сенин мухаббатыңды сурайм, жана сени жақсы көргөндүн мухаббатын сурайм. Сени жақсы көргөн. Кайсы инсан Алла Тааланы жақсы көрсө, ошону жақсы көрөт. Бол. Ал кара болобу, ак болобу, бай, кембагал болобу, биздин доордо бизге чейин, бизден кийин болобу, кийин болбосун. Алланы жақсы көргөндү мен жақсы көрөйүн, бол. Ва хубба амалин юбаллигуни иля хуббик. Мына амалды караңыз. Алладан сурай турган дуалардын бири ушул. Я Алла, сенин мухаббатыңа жеткире турган амалдын мухаббатын сурайм. Кайсы амал Алланын мухаббатына жеткирсе, ошол амалдын мухаббатын сурайм. Дават, элим, намаз, садака, кайсы амал, Кур'ан, зикир, ушуларчы Алланын мухаббатына жеткиреби? Жеткирет. Ушул амалдардын мухаббатын сурайлы Алла Тааладан. Себеп адам мындай экен да, кайсы нерсени жакшы көрсө, ошого курбанчылык берет. Кайсы нерсени жакшы көрсө, анын алдында кадыры бар. Аны, кайсы нерсени жакшы көрсө, ошон үчүн берилет. Мисалы адам өзүнүн балдарын жакшы көрөт. Баласына любой нерсени бергенге даяр. Мына үй сеники, мына машина сеники. Мына кийим, сен кий балам кой. Мен жылтык кие берем, эчтеке болбойт. Сен бүтүн кий. Ата эне баласын жакшы көрөт да. Баласына бардык нерсени бергенге даяр. Эң кымбат баалуу бардыгын бергенге даяр. Эмне үчүн жакшы көрөт? Эгерде биз Алланын мухаббатына жеткире турган амалдарды жакшы көрсөк, бардыгын бергенге даяр. Буну карачы пайгамбарыбыз кандай топтоп туруп сонун жерге коюп койду. Ва хубба амалин юбаллигуни иля хуббик. Сенин мухаббатыңа жеткире турган амалдын мухаббатын сурайм депчи. Жөнөкөй нерсе эмес да. Allah. Mına uğalığız manda. Tabarani'nin rivayetinde. Cabir radıyallahu anh rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayette. Kullu nefsin tuhşaru ala hava. Ala hava. Faman haviye ay ahabba al kafara fahuve ma'al kafara. Ve la yenfa'uhu amaluhu şey'en. Her bir can ne diyor? Al erteye kıyamet günü tirilet deydi. Gimmenen gimdi jakşı görse. Gimdi jakşı görse oşo menen çoğu tirilet. Yem aytат, Gim kafirlardı jakşı görse kafirlar menen çoğu tirilet, anın amalının hiç kandayaga fayda berбейт. Amal hiç kanday jakşı işleri kılgan eken, bira faydası yok. Emне үчүн? Al gimdi jakşı gördi эле, başkaları jakşı gördi. Allah'ını jakşı görmösө, anın imanı yok. Ala la imana liman la muhabbata. Kim Allah'ını jakşı görse, anın imanı yok. Peygamberimiz aytkan. Allah'ın elçisinin muhabbati bardığından jogorу bolmoyunça
бардық адамдарды мұхаббатынан жоғары болмайынша иманды бола албайды адам. Hazreti Umar разиаллаху анху оқиғасы машһур. Барыңыздар білесіздер, я Расулалла, мен бардығынан сізді көбірек жақсы көремін, бирок өзімнен нәпсімнен башқа дегенде, пайғамбарымыз айтқан, Умар, сенің иманың толық болу керек дейді. Сөзді ұғар замат, я Расулалла, мен өзімнен жанымдан дағы сізді көбірек жақсы көремін дегенде, әл-ан, Умар, азыр эми Умар, сенің иманың толық болды деген. Барыбыз аталарыбызды, апаларыбызды, үй-бүлөбүздү жакшы көрөбүз. Шарият жакшы көр деп айтат. Бирок Алланын элчисинин мухаббаты ушулардан жогору болуш керек дейт. Аны жакшы көрбө, мындай деп айткан жери жок. Пайгамбарыбыздын мухаббаты баарынан жогору болуш керек. Баарынан жогору, ким гана болбосун. Ансыз иман толукталбайт. Ансыз иман толукталбайт. Алладан кийин эле эң көп жакшылык кылган адамзатка, сизге, мага Мухаммад Расулулла. Эртеге пайгамбардын шафаатына капырлар муктаж болот. Пайгамбарыбыз капырларга шафаат кылат. Муртаттарга, мунафыктарга, мушриктерге, бардык адамзатка, өзүнүн үммөтүнө, бүткүл пайгамбардын үммөтүнө, бүткүл адамзатка шафаат кылат пайгамбарыбыз. Биринчи шафааты, улуу шафааты. Эң чоң шафааты. Кыямат күнүнүн эсеп китеп башталганга пайгамбарыбыз бүткүл адамзатка ортого түшүп туруп шафаат кылат. Андан кийин өзгөчө шафааты кайсы дебейсизби? Экинчи чоң шафааты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Шафаати ли ахлил кабаир мин уммати. Менин шафаатым үммөтүмдүн чоң күнөөкөрлөрү үчүн дейт. Карачы. Мадинада жазылып турат ошол. Пайгамбарыбызга салават айтайын деп өтесиң го? Прям чоң кылып жазып койгон ушул мондай. Бул хадис. Пайгамбарыбыздын айтып атканы, менин шафаатым дейт, үммөтүмдүн чоң күнөөкөрлөрү үчүн дейт. Мына. Дозокко чечим чыккан. Ал дозокко кетиш керек. Ошондойлорго пайгамбарыбыз ортого түшүп, мен үммөтүм эле деп шафаат кылып алчак. Бул экинчи чоң шафааты, чоң күнөөкөрлөр үчүн. Үчүнчүсү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шафааты дозокко түшүп калган, аларды чыгарыш үчүн. Төртүнчүсү эсеп китепсиз бейишке киргизиш үчүн. Тоба эсептелбейт, жак-жак. Пайгамбар шафаат кылат, эсепке алынбайт, бейишке киргизилет. Бешинчиси бардык мусулмандарга керек. Бейиштин ичинде даражасы көтөрүлүш үчүн шафаат кылат. Сахабаларды да кошуп, бардыгын кошуп туруп. Бейишке кирип алгандардын ичинде бейишли даражаларына 5 шафаат. Алымдар айткан, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мына 5 шафаатын 5 манжадай жат болсун деген. Алла Таала ушунча улуу мартаба берди. Бүткүл адамзатка шафаат кыла турган, имандууларга шафаат кыла турган, күнөөкөрлөргө шафаат кыла турган, бейиштиктерге шафаат кыла турган. Пайгамбарыбызга ушундай Алла Таалам "Варафа'на лака зикрак", сенин зикриңди биз көтөрдүк деди, атыңды көтөрдүк деди. Ошон үчүн ушундай улуу затты жакшы көрмөйүнчө бактылуулук жок туугандар. Пайгамбарды жакшы көргөндүн белгиси пайгамбарыбызга көп салават айтуу. Аллахумма салли ала Мухаммад. Өзгөчө мына бүгүн жуманын түнү. Эртең жуманын күнү. 1000 жолу салават. Канча салават? Ибн Масуд разияллаху анху айтат эле, жуманын күнү түнү 1000 жол салават айт дейт. Сахабалардын көпчүлүгү миңден толтур айтат эле. Эң көп салават айткандар сахабалар. Эң көп айткандар бул сахабалар. Алла өзү пайгамбарга салават айтты. Периштелер тынымсыз салават айтты. Салават айткан сайын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям раузасында периште бар. Ошол жакта тизме бар. Кимдин
Атынан салават келди. Атасынын атын айтат. Фаланчанын кызы фаланча, фаланчанын баласы фаланча салават айтты деп пайгамбарга жеткирип турат. Пайгамбар салаватына жооп берип турат. Кыямат күнү пайгамбарга эң жакын пайгамбарга салават айткандар болот. Салаваттын берекеси өтө күчтүү. Дүйнөдө ким көп салават айтса, жүрөгүнө вообще кайгы келип жок болот. Кыжалат, кайгы деген вообще совсем жок болот. Күнөөлөр баары кечирип болот. Ошон үчүн туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды мухаббаттын белгилери салаватты көп айтуу. Пайгамбардын мухаббаттын белгилери пайгамбардын сүннөтүн кармануу. Сүннөтүн кармануу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүндө жашаган Нух пайгамбардын кемесине түшүп алган. Алымдар айткан. Адашпасам имам Малик рахимахулла айтса керек эле. Же Суфьян Сауриби бу дүйнөдө пайгамбардын сүннөтүндө жашаган Нух пайгамбардын кемесине түшүп алган. Нух пайгамбардын кемесине ким түшкөн болсо, ал куткарылган. Ким түшкөн жок, талкаланып жок болгон. Ошон үчүн Ибн Масуд разияллаху анху айткан: "Лау тарактум сунната набийюкум ла далалтум." Эгер силер пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн таштасаңар, сөз адашасыңар. Сөзсүз адашасыңар. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир денесинен чыккан амал, сөз бардыгы хидаяттын булагы. Чүнкү пайгамбарыбызды көбүрөөк жакшы көрөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн издейли. Жашообузда канчалык сүннөткө амал болсо, канчалык көп сүннөт билсек, канчалык көп сүннөткө амал кылсак, ошого жараша мамиле. Ва ин тути'уху тахтаду. Эгер силер Мухаммад алейхиссаламга баш ийсеңер, сөзсүз туура жолду табасыңар. Туура жол табасыңар. Эң туура жолду пайгамбарыбыз алып келген туугандар. Хидаятты Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу берген. Андай кылып чачыратып жолуна таштаган. Ливаул хамд. Мактоо желеги. Алла Таалага мактоо желеги. Буну дагы кыямат күнү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга берет. Бул өтө чоң сыймык, улуу даража. Ливаул хамд. Бардык жетекчилик, бардык мухаббаттын пайгамбарыбыздын колунда болот экен. Тирмизиде, Ибн Мажада риваят келет, Абу Саид Худри разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айтты: "Ана саййиду вулди Адам йауман қияма ва ла фахра, ва бияди ливаул хамд ва ла фахра, ва ма мин набийин Адам ва ман сиваху илля тахта ливаи, ва ана аувалу ман таншаққу анху ал-ард ва ла фахра." Пайгамбарыбыз Алла Таала бир даража берип, ошону айтып атсачы, бул пайгамбарыбыз кыйынсынып айтып аткан жери жок. Кыйынсынып жок. Алла айт деди, ушу неаматты айтканга буйрулду, ошон үчүн айтып атат. Пайгамбарыбыз айтат: "Мен дейт, кыямат күнү адам баласынын мырзасымын, төрөсүмүн, сайидимин дейт. Вала фахра, кыйынсынып айтпай эле турам дейт. Бүткүл адам заттын сайиди Мухаммаdur Расулуллах. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Вала фахра деген сөз деген. Бүткүл адам заттын мырзасымын, кыйынсынып айтпай эле турам. Ва бияди ливаул хамд. Менин колумда болот дейт. Аллага мактоо айтуунун желеги. Алла Таала кыямат күнү мактоо желеги дегенди берет экен пайгамбарыбызга. Буну дагы кыйынсынып айтпай эле турам дейт. Ва ма мин набийин Адам ва ман фаман сиваху илля тахта ливаи. Адам алейхиссалам жана андан башка кандай гана пайгамбар болбосун, менин желегимдин түбүндө болот деди. Каякта болот дейт? Менин желегимдин, менин туумдун, ошо кайсы Алла Таала пайгамбарыбызга берген мактоо туусу, мактоо желеги, ошонун түбүндө болот экен бардык пайгамбарлар. Адам атадан тартып Иса пайгамбарга чейин, Ибрахим пайгамбарды төш кылып, Муса пайгамбарды, бардык пайгамбар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын
мактоо туусунун түбүндө болот экен. Бардык пайгамбарлар. Мына, "Вама мин набийин адама, фаман сиваху илля тахта ливаи". Жана жерден эң биринчи тирилип чыккан мен болом dedi. Эч бир кыйынсынып айтып аткан жерим жок dedi. Tirmizi'de, Darimi'de, jana başkalarda dagы келет. İbn Abbas radhiyallahu anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan aytат да İbn Abbas, "Jalasa nasun min ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yantadirunahu." Peygamber kütüp oturuşkan eкен bir top sahabalar. Fa kharaja sallallahu aleyhi ve sellem hatta idza dana minhum sami'ahum yatadakaruna fa sami'a hadisahum. Peygamberimiz kütüp oturuşkanda Peygamberimiz geldi. Gelse bu sahabalar, oturgan sahabalar öz ara süйлөшүп атышкан экен. Gep кылып атышкан экен. Muzakara кылып атышкан экен. Кээ мындай деп айтыптыр ошолорчу. Faqala ba'duhum ajaban. İnna Allah ittakhadha min khalqihi khalilan. İttakhadha Allah İbrahim'e khalila. Allah Taala İbrahim peygamberdi dost kılıp aldı. Acayip dep aytıptır da. İbrahim peygamberdi Allah dost tuttu. Kur'an'da gelet de. İttakhadha Allah İbrahim'e khalila. Allah Taala İbrahim peygamberdi dost karmadı. Dep sahabalar hem aytıp atты da, Kur'an ayat dışı da oşun için bildi de bular. Başkası aytıptır. Mâda bi acep min kalami Musa. Kallamahullahu teklima. Mınanı qarasan deydi. Ana acayip. Musa peygamberdi Allah Taala kalimullah kıldı. İbrahim'de halilullah kıldı. Musa kalimullah. Allah süylöştü. Tur doğusunda Musa peygamber menen süylöştü. Başkası aytıptır. Adam istafahullah Taala. Allah Taala Adam atabızdı özü tandaptır dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alarga çıktı dağı. Fasallama salam berdi. Assalamu aleykum dedi. Men sizlerin sözüңөрдү жана таң калганыңарды уктум dedi. Sami'tu kalamakum ve ajabakum. Ekon teң uktум dedi. İnna İbrahim halilullah ve huve kezalik. İbrahim peygamber Allah'ın dostu. Altı patura oşondoy. Ve Musa naciyullah ve huve kezalik. Musa peygamber Allah menen süйлөшкөн sırdaşkan. Точно ошондой. Ва Иса рухуллах ва калимату. Иса пайгамбар болса Алла Тааланын Алла субханаху ва тарабынан бул өзүнчө берилген жана сөзү. Ва хуа кадалик. Ва Адам истафахуллах ва хуа кадалик. Адам атаны Алла Таала өзүнүн кудурети менен жараткан, тандаган ошондой. Пайгамбар ана кийин айтты. Ала хабардар кунт койуп алгыла. Ва ана хабибуллах ва ла фахра. Мен Алланын хабиб сүйкүнчүсүмүн. Eş kıyınsını aytpayla turan. Ve ana hamir liva'il hamdi yevmen kıyam ve fakhra. Kıyamat günü maktı otusun benim kolumda olur. Eş kıyınsını aytpayla turan. Ve ana avvalu şafi'in ve avvalu muşaffa'in yevmen kıyam ve fakhra. Birinci kıyamat günü men şafaat kılam. Jana en birinci şafaatı kabul bolgondor meniki olur. Bul da kıyınsını aytkan jerim yok dedi. Ve ana avvalu ma yuharrik halaqal cennet. Beyiştinçi tutmasın. Birinci kıymaldatkan men bolom dedi. Demek beyişti birinci peygamberimiz açılar, peygamberimiz birinci. Bir daha peygamberimiz girmesinden gir albaydı. En birinci peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ana akramul awwalin vel ahirin. Algaçkı kiyinkilerden bardığından en sıylısı men dedi. Anallah Allah'ın aldığında ve ne fakhra hiç kanday buldağı kıyınsın emas. Vela fakhra degendi manisi lem yakul dalika fakhran ve kibran boyun götürüp kıyısını aytatan jeri jok. Ve innama qala dalika tahaddusan bi ni'matillah. Bunu peygamberimiz aytkanı Allah'ın nimetini bayandaş üçün aytatan. Ve şükran lehu Allah Taala'ga şükür kılış üçün aytatan. Ve imtisalan li amrillahi Taala Allah'ın buyruğuna baş iş üçün, atkarış üçün aytatan. Allah Taala aytdı ve amma bi ni'meti rabbika fahaddis. Rabbingin nimetin ayta jür. Rabbingin nimetin aytıp dur. Bul mınake oşol jerden aytata. Demek hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Yaratgan Allah Subhanahu ve Taala
баарыбызга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мухаббатын насип кылсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шафаатын насип кылсын. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын динине бекем кылсын. Пайгамбарыбыздын динин жайылтуучулардан, пайгамбарыбыздын динин сактоочулардан, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам динин таркатуучулардан кылсын. Амин. Мен 13 жылдан бери сахар оорусу менен ооруйм. Ооба билем бул сыноо, эртең ахиретте жакшылык, жеңилдик болот. Бирок акыркы убакта көп ооруп, ден соолугум начарлап барат. Ата энем, жакындарыма билгизбегенге аракет кылам. Сизден сураныч, бир ооз сөз айтыңызчы, көңүлүм тынч алсын. Болбосо аябай эле чөгүп кеттим. Алла баарыбыздан ыраазы болсун. Туугандар, ооруну Алла берет, шифаны да Алла берет. Үмүтсүздүк бул шайтанда. Сахар менен оорусам эмне жашоо бүтүп калабы? Андай жок. Ооруну берген Алла шифаны дагы бере алат. Алланын казынасында шифа түгөнүп калган жок. Алланын казынасында шифанын